ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବେ। स्वर्गस्थ परमेश्वर नाम धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करी एक जीवंत साक्ष्य संग्रह करने पवित्र आत्मा परमेश्वर एक अनुग्रह समय मध्य आज रामगण मंडल प्रिय दास सहित साक्षात करने साहय कर प्रभु धन्यवाद दिए सर आम नजर ख्रीष्ट खबर को स्वागत करे निहाती आपणकर जीवंत साक्ष्य अनेक दर्शक मान प्रभावित कर आशा करी मु अनुरोध करुच्ची आपण परिचय घर ठिकाना सहित आम प्रत्येक ओडावासी ख्रीष्ट विषय को कौन कहे मो सर्वप्रथमे नमस्कार दिए आंतरिक नमस्कार दिए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त ख्रीष्ट मंडली ख्रीष्ट विश्वासी मानू मोर दुख जीवन में जहाँ घटी प्रभु मु आज बंदी हो नी ना किंतु केवल मु मात्रक व्यवसाय रे मु बंदी होइथिली आउ जेते बेले कारागार मध्य गली सही समय रे आर दिगिरी जेल रे प्रभुंकर सेवा कार्य कली प्रथम मो पाराड़ीखेमडी जेल रे 12 वर्ष सजा है जितेबले मु 45 दिन उपवास कली जे प्रभु मते मुक्ति देवे बोली इच्छा कले किंतु मते मुक्ति देले नाही 45 दिन उपवास पर मते 12 वर्ष सजा होइथिला बरं हेले मध्य लोक माने अनेक ख्रीष्ट विश्वासी विजाति लोक माने से माने समस्ते हारासमेंट हो गले जे माळे आज्ञा को जदि सजा है आमको मध्य सजा हो किंतु मु कहली मु जीशु नाम रे आपण मान निमंते प्रार्थना करुछि काहाकु मध्य सजा हेबो नाही सेही समय माद्रक व्यवसाय रे लोक माने धरा पड़ी 265 लोक से स्थान रे थिले मु समस्त कहली आज मते सजा होइछि किंतु आज ठारू आपण मान काहाकु भी सजा हेबो नाही जीशु नाम रे समस्त मुक्ति होई चली जिवे निज घर को तापरे मु पुनर्बार 50 दिन उपवास कली आरुदिगिरी जेल रे सेही समय उपेंद्र परीक्षा बाबू एवं वर्धन बाबू आसी मो निमंते जेल रे विजिट करी प्रार्थना करथिले सेही दिन प्रार्थना कला परे मो भुवनेश्वर कारावास को मु चली गली से भुवनेश्वर गला समय रे जेल मध्य जिते प्रवेश कली सेही समय पवित्र बाइबल भितर को प्रवेश करा मना कले किंतु प्रभु ठारे मु प्रार्थना कली जे समय आउ जने मोर बंधु थिले से ताहाकु मु कहली मते बाइबल दरकार आउ बाइबल मते छाड़िले नाही किंतु सेही समय से माने कहले ठीक अच्छी ताहले बाइबल मध्य मो पाखक आनीदेले से समय जड़े आउ प्रभुंकर प्रिय लोक थिले जेहेतु से जेल रो सुपरिटेडेंट थिले धीरेन बारिक बाबू से मध्य मते बहुत साहाय्य कले कारण मु जेल मध्य रे काहाकु मध्य आउ अशांतिर विवरणी देई नाही जेल रे मोर कैरेक्टर बहुत भलो थिला अनेक विजाति लोक माने प्रभुंक समाचार सेठारे प्रचार करगला से समय सेठारे मंडली स्थापन कली अनेक प्रभुंक लोक माने सेठारे मध्य उपस्थित होई मते आशीर्वाद करथिले प्रार्थना करथिले जेहेतु मते 12 वर्ष सजा होईछि मोर 6 झियो सेमानकु मु छाड़ी जेल बंदी मध्य रे प्राय 9 वर्ष परे मते कंडीशन बेल हैला कंडीशन बेल हैला परे जेतेबेले मु घर को आसिली पुनर्बार 2 मास परे पुनर्बार पाराड़ीखेमडी जेल को गली से समय मु देखिली जे पूर्व रे जो माने थिले समस्ते चली जाइछंती प्रभु समान को समस्त को मुक्ति देइथिले पुनर्बार आरो दिगरु आसिली से समय मु परमेश्वर स्वर्गीय संविधान जीशु ही ज्ञान भंडार गुप्तधन एही वाक्य मते प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्गरु आह्वान कले एही वाक्य जो दिन समाप्त करिवो से दिन तो मुक्ति हेबो ठीक सही दिन मु जो दिन समाप्त कली सही दिन मु संपूर्ण खलास हो गली 9 वर्ष 8 मास रे पुनर्बार मोर 13 वर्ष सजा थिला किंतु प्रभु मते उद्धार करी आनिथिले तापरे मो बंधीर मुक्ति हैला परे ईश्वर को सुसमाचार प्रचार करूछि आ प्रत्येक मंडली मध्य रे मु प्रवेश करिथाय तेणु गोटे वाक्य लिखिछि हजारों मंडली थाउ पछे समस्ते चालंती जीशुंक पछे कांधरे कृषवाणी कही बुलंती जीशुंक वाणी धर्म धर्म रे न हो कली न कर धर्मशास्त्र विवादीय कली साधुकी फारुसी भली न कर कली बरं ख्रीष्ट जीशु जेपरी क्रूसरे बळी हेले आम्भे माने समस्त मंडली एकाग्र भाव में जीशुंक पई बळी हेबा आवश्यक जय जीशु समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार आमेन। प्रिय दर्शक मध्य माने आज्ञांकर एक भयानक साक्ष्य जहाँ अनेक बंदी मान प्रभावित करू आशा करुछि निहात प्रत्येक दर्शक माने तो
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ବା ବହି ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁଛି ଏହା କେତେ ସତ? ହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଅନେକ 10 ଗୋଟି ଗୀତ ମୁଁ ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇ ଦେଉଛି। ବେଥନିଆ ଠାରେ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ଗଧ ଛୁଆକୁ ଧରି ଆସିବ, ଜନରବ କହିବ କାହିଁକି ନେଉଛ, ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭେ ଦେବ, ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭେ ଦେବ, ତୁମ୍ଭେ କହିବ ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାଲେଲୁୟା, ପୃଥିବୀରେ ହାଲେଲୁୟା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି। ଖଜୁରୀ ବହଙ୍ଗା ଧରି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ହୋସାନା। ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ରହନ୍ତି? ମୋ ଘର ହେଉଛି ଅନ୍ତରବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ରୁହେ। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହ୍ୱାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ରେ ରୁଧିର ଝରଣା ଝରି ଝରି ବହେ ଯାଏ ଦୁନିଆ ସାରା, ଆଖିର ଲୁହରେ ଧୋଇବି ଚରଣ, ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ ଦେଖା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଇଞ୍ଜାନା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି। ତଥାପି ଆଜି ଏକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତଥାପି ଆଉ ବନ୍ଧୀର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ 8 ମାସ ରହିବା ବର୍ଷେ ପ୍ରାୟ 556 ଲୋକ ବିଜାତି ଆଉ ଜାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ବନ୍ଧୀରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବନ୍ଧୀରେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୈଳ ମୁଖାଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନିହାତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ସାରା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। କାରଣ ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହା ନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଉ ତାଡ଼ନା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଗୋଟେ ପଥ ବୋଲି ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ? ହଁ, ଦିନେ ହୋଇଥିଲି ହିରୋ, କାଳ ବେଳ ଦେଖି ହୋଇଗଲି ଚିର, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ହିରୋ, ରକ୍ତପ୍ରିୟ ବର ଯୁଦ୍ଧବୀର ସେ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଦୀ ଗୃହ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକାଶିନୀ ମାଳି, ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ 9 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମା ମୋର 6 ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ତାପରେ ସମାପ୍ତ ସେଇଦିନ ଡିସେମ୍ବର ତାର 5 ତାରିଖରେ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆସି ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆର ଦିନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ପାଳାଖେଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଉଦୟଗିରି ଆସିଲେ, ଉଦୟଗିରି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଲି। ଆପଣ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସୁଛି এই পুস্তকକୁ ଲେଖିପାରିଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୁଭାଂଶ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାରେ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଯୀଶୁని ଜ୍ଞାନମୂଳ ଉଦ୍ବୋଧନ ଏଇଟା ମୁଁ ତାହା ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଏହି ବହି ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଆତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତିର ସହଭାଗୀ। ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଯେ ତମର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ନ ମାନିବ ମୋହର ନୀତି ନ ପାଇବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି। ତାର ଜୀବନ ଆତ୍ମତାର ବର୍ଣ୍ଣଗିରିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତଧନ ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁପ୍ତଧନ ସଦୃଶ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥାଇ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ 7.5 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପୁସ୍ତକ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସେହି ଦିନ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର